I'd like to just say that we concluded, like Suvarna was saying, we have concluded on 12th. So we've had like good response about हामीले हेर्दाखेरि we had a registration registration गर्नुपर्ने थियो. So त्यसबाट हेर्दाखेरि around like 1100 to 1200 visitors हामीले exhibition hall मा आउनु भएछ. Out of which तपाईँले 400 to 500 people they filled up the forms, and then also तपाईँको so feedback को लागि हाम्रो चाहिँ एउटा तपाईँको written format मा exhibition मै थियो. अर्को चाहिँ तपाईँको we could do it online also. The online मा त धेरै कम्तीले गर्नु भएछ. At the same time हाम्रो social media मा त्यो online polls हरू पनि गरेको थियो. So that was another way of getting feedback. त्यहाँबाट पनि भयो, and then हाम्रो workshops हरूबाट भयो हैन. So workshop चाहिँ हाम्रो दुईटा workshop भएको थियो. एउटा चाहिँ was on that was amongst the architects, both private privately practicing and government सँग गर्ने government को architects हरूसँग गरेको थियो. So that was a discussion on Sikkimese architecture. And अर्को workshop चाहिँ थियो हाम्रो जुन चाहिँ future of Gangtok भन्ने त्यो चाहिँ हामी we did it with various stakeholders from the city. First day was mostly with like primary stakeholders भनौँ न, तपाईँको जति पनि associations को key representatives हरू हुनुहुन्थ्यो. And then second day was more technical session, which I think हाम्रो workshop को moderator will be able to give you more info on that. So overall response it was very nice. And then also satellite events ko we had good response in satellite events also. There were a lot of writers, there were a lot of photographers who participated, and then some of which is displayed still over here. So yo चाहिँ रमन दाजुले जतिसम्म राख्नु चाहनुहुन्छ यहाँनिर राख्नुहुन्छ होला. So we would request तपाईँहरू आएर like you can come and visit this exhibition as well. Second month of D2 there was an evaluation that happened. So what are the outcomes that you've seen as serious problems for Gangtok or serious solutions for Gangtok? That's to do with workshop तपाईँले जुन चाहिँ भन्नुभयो 11th or 12th मा. Maybe you can talk a little bit more about it. So day 1 को workshop मा we already discussed with you. We talked about the problems and about the aspirations in general public को. So second day मा चाहिँ हाम्रो we had 2 or 3 exercises. एउटा चाहिँ त्यही चीजलाई चाहिँ केलाएर चाहिँ how we can tell what sort of grouping, what kind of clusters, what are the connections भनेर we had an exercise for that. And the other one was what we wanted to do was किनभने गान्तोकमा पहिला पनि प्लान बनेकै छ हैन, for many years and decades so plans बनेकै छ, but it doesn't have much traction on the ground. So we wanted to get to the bottom of it. What are the problems actually, what are the obstacles in firstly like making a plan for Gangtok, and secondly in implementing that. So straight away we got into the obstacles without trying to like find out the solutions too much कि अगाडिपटि के problem हुन्छ भनेर चाहिँ we wanted to have everybody's collective mind like thinking about that भन्दाखेरि चाहिँ. So but there were a couple of takeaways which I also want to say, which Upendra also talked about. I think it doesn't happen very often that government people and people from the private sector, they can sit in the same room and talk about like common problems and try and find solutions, and for the government also to acknowledge that there are structural problems within the government, but it's not easy to solve them. But we have to start talking about it. That's the first phase of solving them. And the other intangible things were like public consultation भनेर हामीले कुरा गरेकै छ. And तपाईँलाई भन्नै पर्यो भने from government side मा त्यो public consultation भन्ने चिज अहिलेसम्म हुँदैन थियो तपाईको. अब even if they do it, it's more like a tick in the box, and तपाईको उनीहरुको that they are not very diligent about public consultation because they feel that maybe it's not necessary. But in this workshop and through हाम्रो previous initiatives also, we have kind of managed to impress on the government that public consultation भन्ने चिज it's an important thing. And if you do that, these are the advantages. Mainly, the implementation may सजिलो हुन्छ. Like you'll have a easy implementation if you take the trouble of doing all the public consultation, and also the public also feel ownership of whatever plan gets made. त्यसले गर्दाखेरि the whole everything works in a good way भनेर नि. So transparency चाहिँ हुनै पर्छ भनेर. So those kind of things got त्यो दोहोऱ्याउन सक्यो. But just coming back to like what were the tangible things that we were going to get out of it भन्दाखेरि चाहिँ धेरै त्यो problemsहरु चर्चा भयो के त्यहाँनिर. And then यस्तो गाँठो खालके problemsहरु थियो कि we couldn't like actually त्यो केलाउनु within that. What we are trying to do is like 3-4 months of work within one day हुन्छ नि. So it was like very like ambitious, and we stretched
everybody a lot, and लास्टमा अलिकति त्यो हतार भएकै थियो, like to tell you the truth, we have a lot of information. We'll be collating that into like some kind of a tangible form. त्यो पछि चाहिँ हामी त्यो and get everybody's like feedback on it, and त्यो पछि again we'll share it with you and get the public feedback and then take it further. त्यो पछि चाहिँ a lot of people were saying that next steps के गर्ने हो भने चाहिँ त्यो document एउटा राम्रो खालको document बनेपछि चाहिँ then त्यो चाहिँ we can share it with the government कि हाम्रो this exercise को recommendations यस्तो भएको थियो भनेर चाहिँ कुरा भएको थियो. I would also like to add to this कि तपाईको जुन चाहिँ public consultation it's also always looked at like a hindrance, because it's very difficult to collate information, especially in a large meeting. But then this time, like through good facilitation, there is a tool for that, so we can actually do public consultation properly. There is a methodology for that, and it is possible to do it very effective public consultation. That's one thing. And another thing that I wanted to mention is त्यो जुन चाहिँ डेटा हामीले जति पनि कलेक्ट गरेको छौँ, जस्तो कैलाश दाजुले भन्नुभयो, देयर इज लट अफ डेटा, सो त्यो एनालाइज गर्नु पनि हामीलाई टाइम लाग्छ, हुन्छ नि. वी स्टिल एनालाइजिङ इट. इनफ्याक्ट राइट नाउ वी ट्राइङ टु एउटा लुक इन टु अ मेथोडोलोजी, हुन्छ नि, विच विल हेल्प अस एनालाइज द एउटा वी ट्राइङ टु इस्टाब्लिस अ प्रोसेस, हुन्छ नि, विच विल हेल्प अस एनालाइज द डेटा, एन्ड देन त्यो डेटालाई चाहिँ कसरी रिप्रेजेन्ट गर्ने, फेरि त्यो रिप्रेजेन्ट भिजुअली रिप्रेजेन्ट गर्नु पऱ्यो, लाइक एन्ड देन सबैले बुझ्ने प्रकारले गर्नु पऱ्यो. सो त्यो पनि वी आर एक्सप्लोरिङ द्याट मोडल, एन्ड देन वन्स वी डु द्याट हामी वी विल ब्रिङ इट अगेन, तपाईँहरूलाई प्रेससँग पनि सेयर गर्छ, एसटिएम मेम्बर्स अफ सोसाइटीसँग सेयर गर्छ, विथ एभ्री जेनरल पब्लिक एन्ड अल्सो विथ द गभर्मेन्ट. वी वुड लाइक टु सेयर द्याट, एन्ड वी वुड रिक्वेस्ट त्यति बेला तपाईँहरूले पनि यो कुरा चाहिँ पब्लिस गरिदिनुहोस्, देन इट विल बी रियली गुड. त्यति भन्नु थियो. हजुर, जुन चाहिँ तपाईँको एक्जिबिसन राख्नु भएको थियो नि, सो कुन चाहिँ सेक्सनले या कुन चाहिँ प्रोजेक्टले चाहिँ बेसी एट्र्याक्ट गर्यो या फिडब्याक चाहिँ कुन चाहिँ बेसी आएको छ प्रोजेक्ट विज डिस्प्ले? अहिले त भन्नु सक्दैन, किनभने हाम्रो फिडब्याक वी एक्चुली हेभेन्ट, बिकज द डे टु डे रनिङ अफ द एक्जिबिसन नै पुरै अब हामीलाई साह्रो परिरहेको थियो, किनभने सबैजना आफ्नै भोलिन्टियर काममा गर्दै थियो, आफ्नो आफ्नै कामहरू पनि हुन्छ, अरू अलग्गै कामहरू हुन्छ, त्यसले गर्दा कोअर्डिनेसन गर्दै सबैजना एक्जिबिसनमा अब हलमा त्यो पुरै स्ट्रेच भएर हाम्रो, किनभने सँगसँगै वर्कसप पनि चल्दै थियो, हाम्रो तल फोटो एक्जिबिसन पनि चल्दै थियो, त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ हामीले त्यो अहिले चाहिँ एकदम एक्सट्रिमली चाहिँ त्यो मतलब कुरा चाहिँ मजाले चाहिँ हेर्नु पाएको छैन हामीले, अन्त एनालाइज गर्नु चाहिँ पाएको छैन. तर प्रायः त अब चर्चित प्रोजेक्टहरू त धेरै थियो त्यहाँनिर. तपाईँको अब हाम्रो स्मार्ट सिटीले तपाईँहरूको उहाँको त वेस्ट पोइन्टको एक्जिबिसन भएको थियो, उहाँ त मोडल लाउनु भएको थियो, टिभी लाउनु भएको थियो, त्यहाँदेखि त्यसले गर्दाखेरि अलिकति एट्र्याक्सन त्यहाँ भयो. तपाईँको उयस पनि थियो, हाम्रो स्टार सिनेमा हलको पनि थियो त्यहाँनिर. त्यहाँदेखि हाम्रो आर्किटेक्ट्सहरूले नै निकै प्रपोजलहरू गरेको थियौँ, होइन. तपाईँको एउटा झोडाको म्यानेजमेन्ट हाम्रो कतिजनाले त फर्स्ट टाइम त्यस्तो पाराले झोडामा पनि यस्तो हुनसक्छ भन्ने देखेर चाहिँ धेरै मन पराउनु भयो. त्यहाँनिर हाम्रो अदमपुलको करिडोरमा कसरी स्ट्रेच हुनुपर्ने, किनभने त्यो त अब एकदमै अहिले त चोखै छ बाटो, होइन, स्वर्ग जति नै छ, तर अब या त अब स्वर्ग जतिकै राख्ने हो कि या त नर्क बनाउने हो, त्यो भनेर चाहिँ हामीले त्यो पनि अलिकति चाहिँ कसरी चाहिँ हामीले राम्रो राख्न सक्छौँ त्यसको गरेको थियौँ. त्यसमा पनि एप्रिसिएसन धेरै भयो, मान्छेले पुरा मन परायो. अन्त यस्तो अनेकै प्रोजेक्टहरू थियो तपाईँको, त्यसमा चाहिँ मान्छेले हिस्टोरिकल प्रोजेक्टहरू पनि हेऱ्यो, होइन. त्यहाँदेखि जिएमसीले उहाँले त्यो बाइलजहरूको कसरी पालन गर्नु सकिन्छ भनेर एउटा राम्रो पाराले देखाउनु भएको थियो, त्यसमा पनि मान्छेले मन परायो. अन्त उहाँहरूको फेरि हस्पिटल डाँडामा एउटा माथिल्लो हस्पिटल डाँडामा जहाँनिर पुरानो एसटिएनएम हस्पिटल छ, त्यहाँनिर एउटा पार्क बनाउने प्रपोजल, एउटा हाइपोथेटिकल पार्क बनाउने कस्तो हुन्छ भने त्यो पनि थियो. त्यसले पनि अलिकति उयो चर्चित भयो त्यसमा. त्यहाँदेखि त्यो त्यसमा चाहिँ अब सबैलाई राखेर चाहिँ अब एकपल्ट हेरेर जाँचेर कसरी हुन्छ, कसले के मन पराएको छ, अन्त त्यसलाई चाहिँ प्रपरली अब त्यसको टुङ्गाउनु पर्ने चाहिँ अब हामीले अब त्यो टुङ्गाइदिन्छौँ. उहाँहरूकै अब त्यो जहाँनिर पुऱ्याउनु पर्ने छ हामीले त्यो फिडब्याक मजाले लेखेर, किनभने मान्छे अनेकौँ पाराले फिडब्याक दिएको थियो, कतिले सोसियल मिडियामा देख्छ, कतिले तपाईँको उयसमा लेखेर देख्छ फिडब्याक फर्ममा, कतिले स्टिकेजहरू टालेर देख्छ. त्यहाँनिर तपाईँले देख्नै भएको थियो हामीले कसरी दिँदैछ भनेर. सबै जग्गा एउटै राखेर चाहिँ त्यहाँदेखि चाहिँ केलाहरू चाहिँ मजाले हामीले जाँचेर चाहिँ दिन सक्छौँ. अन्त तपाईँको प्रिलिमिनरीमा चाहिँ तपाईँले हेर्दाखेरि कुन चाहिँ इस्यु चाहिँ मान्छेले मतलब फ्रम पब्लिकबाट चाहिँ कुन चाहिँ मतलब प्रब्लम या कुन चाहिँ इस्युलाई चाहिँ बेसी रेज गरेको छ, पार्किङ हो कि या कन्स्ट्रक्सन चाहिँ के चाहिँ? त्यो एक्चुअली हामीले त्यो तपाईँको प्रब्लम मात्रै नहेरेर वी वर अल्सो लुकिङ एट स्ट्रेन्थ्स अल्सो, सजेसन्स पनि हेर्दै थियो, तपाईँको एस्पिरेसन के हुनसक्छ भनेर पनि हेर्दै थियो.
But then, yes, there were a lot of problems that emerged, and one of the तपाईँले just जुन चाहिँ भन्नुभयो त्यो ट्राफिकको प्रब्लमहरू चाहिँ everybody expressed that quite it was prevalent everywhere भनौँ न, सबैजनाले भन्नुहुँदै थियो. But then at the same time, a lot of people talked about like what are our strengths also हुन्छ नि. त्यो स्ट्रेन्थ्समा चाहिँ तपाईँको जग्गाको र मान्छेको कुरा धेरै निक्ल्यो तपाईँको हुन्छ नि. So how we are as a society and how beautiful our place is, how clean the environment is. So त्यसको clean airहरू भएको नि. So त्यसको धेरै appreciation पनि भयो. And problems, anything that stuck out? त्यस्तो के थियो? त्यो त पहिलादेखि नै प्रायः त त्यही हो तपाईँको कन्जेसन तपाईँको एउटा खुला जग्गाको कमी, ओपन स्पेस, नानीहरू खेल्ने जग्गा नभएको, हाम्रो बुढाबुढीहरू एज एल्डरलीहरूले चाहिँ अब हिँड्नु नपाएको जग्गा, फुटपाथ नभएको, खालि गाडीलाई मात्रै उयो हुन्छ नि तपाईँले चढाएर गाडीकै मात्रै आधारमा सबै बनाएको हाम्रो, त्यो मान्छेको अब हिँड्नेहरूको चाहिँ प्रायः नदिएको, ट्याक्सी स्ट्यान्डहरू नभएको, ट्याक्सी स्टपहरू नभएको, त्यस्तै कुराहरू नै तपाईँको पुरै चाहिँ वेस्टहरूको निक्लिँदैछ तपाईँको. लास्ट टाइम म तपाईँसँग त्यो इन्फर्मल गफ भएको थिएँ है. सो आजमा त अफिसियली नै एउटा रेकर्डमा नै है. सो अलरेडी हामी गान्तोकलाई एकदम कन्जेक्सन देख्छौँ नि. सो तपाईँको कतिवटा प्लान्सहरू डिस्प्ले गरिरहेको थियो. सो त्यो पोसिबल छ कि छैन, या अब त्यो जुन चाहिँ इस्युजहरू छ प्रब्लम्सलाई मतलब जुन चाहिँ गान्तोकको कन्जेक्सन या अब बिल्डिङहरू परिवारकोलाई अहिले पनि मतलब गान्तोकलाई त्यो प्रब्लमहरूलाई सर्ट आउट गर्न सक्छ कि सक्दैन? सक्छ तपाईँको. Yeah, even we are very hopeful about that. But then भन्नुहोस् न. Let the other young people who talk. Yeah, okay. Anybody? Something to say? Got my point, है? हजुर. सक्छ कि सक्दैन? डिकन्जेस्ट गर्नु नि एक्जिस्टिङ प्लान्सहरू छ त्यसलाई चाहिँ एक्जिक्युट गर्दै पनि गर्न सक्छ कि? हजुर हजुर. किन अलरेडी हामी बिल्डिङ देख्छौँ, कन्जेक्सन देख्छौँ. सक्नु त सक्छ. त्यही हो अब एज मलाई त पर्सनली लाइक अहिले जुन चाहिँ हालत छ टाउनको त्यो देखेर पुरा अब एङ्जाइटी जस्तो हुन्थ्यो होइन, अब ला भनेर. एन्ड आई फिल लाइक टाइम चाहिँ छ हाम्रोमा अहिले, वी स्टिल हेभ टाइम, बट टाइम छ भन्दामै हाम्रोमा लिमिटेड टाइम छ. अझै अहिले पनि हामीले एक्ट गरेन, त्यो टाइम चाहिँ घट्दै जाँदैछ नि त. त्यही कारणले चाहिँ अब डर लागेको एज अ यङ पर्सन नि. सो त्यो टाइमभित्रमा अगर हामीले यो मास्टर प्लान जुन चाहिँ हामीले त्यो अब भन्दैछ पहिलादेखिको लाइक जरुरी छ त्यो गरेन भने चाहिँ मेबी इट विल बी टु लेट. एन्ड त्यस्तो हुँदाखेरि त अब हामी उयो अब इट्स लाइक हाम्रो फ्युचर जुन चाहिँ अब हाम्रो नानीहरू छ, म आफै पनि. सो वी विल हेभ टु डिल विथ इट नि इन्स्टेड अफ पिपल हु आर लिभिङ राइट नाउ. सो लेट्स नट डु द्याट भनेर नि अहिले नै लेट्स जस्ट लाइक सबैजना मिलेर आफ्नो यो प्रब्लम्सलाई चाहिँ अहिले नै सर्ट आउट गर्नु स्टार्ट गऱ्यौँ. बिकज एक चुटकीमा त यो सल्भ हुने कुरा होइन. इट हेज टु बी लाइक एउटा मजाले सोचेर लाइक कति इयर्सको प्लानिङ गरेर अहिलेदेखि स्टार्ट गऱ्यो भने त त्यो हुन्छ नि त. सो लेट्स नट लाइक पुस इट फर्दर हुन्छ नि यो. अब किनभने इट्स लाइक अ भेरी अलिक दिमाग लगाएर अलिक त्यो भित्र पसेर अलिकति अब अप्ठ्यारो खालको कुरा छ. सो त्यो अल्छी नमानेर अहिलेदेखि नै हामी यो पस्न थाल्यो भने चाहिँ देयर इज स्टिल होप एन्ड चान्स. And also त्यसमा I just want to add कि यसमा I think like the citizenry जुन चाहिँ हुन्छ नि तपाईँको I think it's very important. So if the whole of the city starts talking about like future and good quality of life, if we all come together, because eventually it's for the people only. So if they start talking about it, if all of us starts talking about it, then something is going to happen. And at the same time there has to be a collaboration between people and the government. Like सँगै effort has to be तपाईँको effort has to be from both the sides हुन्छ नि. So yeah, just that I think.